Hello everyone, let's continue with our ancient history. In this class, we are going to deal with Metal Age, right? In the previous class or sessions, we have discussed about Stone Age. Stone Age, we have discussed Paleolithic and Mesolithic, and next will be Neolithic, right? So Paleo is the old Stone Age, Meso is the new Stone Age, Middle Stone Age, and Neolithic Age will be of New Stone Age, right? This is the prehistoric period we discuss now. Stone Age next we are going to focus on Metal Age, right? Metal Age copper, second will be bronze, and then we'll be dealing with iron, right? So with respect to this prehistory, we are going to discuss about this Metal Age. Stone Age Metal Age. Metal Age copper, which is also called as Chalcolithic, right? Chalcolithic, and the second is bronze, and next is Iron Age, right? Let's discuss this. Stone and stone copper usage with the right? That's bronze, then Iron Age, right? Now stone stone features it is quite brittle, which means it is hard and like it is quite hard and it breaks easily, right? And also we shape accurate shape stone right? But copper is the first metal, right? It is used widely and it is easily available for them, right? This is the first metal which is used by these people. And next is about bronze. Bronze it is nothing but copper plus tin. This rendu sendradha bronze, right? And ipo copper innoru metal oda nama enna pandrom appadina melt பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படினா இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்டரா மாறும், right? So bronze அதே மாதிரி தான், it is more readily melted. And அதே மாதிரி இத வச்சு நம்ம ஈஸியா என்ன பண்ணலாம் அப்படினா நமக்கு என்ன ஷேப்ல வேணுமோ அதுல வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம், right? And next is that iron, right? So this bronze compare it is quite easier to work with this iron, right? And this we finer objects, sharper objects we can create with this iron. And also iron is quite tougher than bronze, right? These are the major or basic properties of these metals, right? First we have discussed about stone. Stone age the metal age. So metal age first copper, and it is the first metal. And next is bronze. Bronze is nothing but it is copper plus tin, and next is iron, right? Now Chalcolithic age. The time period of this Chalcolithic age is Chalcolithic in the time period la copper usage right? The time period is about 3000 BCE to 700 BCE, right? BCE means before common era. Now Chalcolithic எதற்குமான transition அப்படினா பார்த்தோம் அப்படினா it is stone tool use பண்ணாங்க இல்லையா, லாஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படினா Neolithic. So Neolithic அதே மாதிரி இதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய bronze age இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு ரெண்டுக்கும் ஒரு transition தேவைப்பட்டது இல்லையா, அந்த transition period தான் வந்து நமக்கு இந்த Chalcolithic age, right? Which means like the Chalcolithic age முன்னாடி நமக்கு இருந்தது Neolithic age, whereas stone tool were used by these farmers. And after this Chalcolithic age, these bronze age was emerged, right? Now it is the transition between stone tool using farmers of Neolithic to metal obsessed civilization of bronze age, right? Which means like இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணது ஃபுல்லுமே வந்து stone tool, இந்த Chalcolithic age க்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணது ஃபுல்லுமே வந்து metal based civilization வந்து வர ஆரம்பிச்சது. Okay, now we are going to discuss about the social life of this copper age, right? Now first is village communities. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த Neolithic இருக்கு இல்லையா, அங்க வந்து it was not quite அவங்க village communities இருக்க ஆரம்பிச்சாங்க, அப்பதான் அவங்க செட்டில் ஆகவே ஆரம்பிச்சாங்க. பட் இந்த டைம் பீரியட்ல இவங்களுடைய டோட்டல் லைஃப் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா டெய்லி ரொட்டீன் வேர் ஃபார்மிங் கிராப்ஸ், அண்ட் அதுலேருந்து வரக்கூடிய வைல்டு பிளான்ஸை வந்து அதுலேருந்து கேதர் பண்ணி வந்துட்டு, அண்ட் ஆல்சோ ஹர்டிங் திஸ் ஷீப் அண்ட் கேட்டல், ரைட்? கோட்ஸை வந்து வளர்த்துறது, கேட்டல்ஸ் வந்து ரியர் பண்ணுறது, ரைட்? Now economy was basically a village based economy during this time period, based on this copper age. இந்த டைம் ஃபுல்லுமே வந்து நமக்கு இருந்தது எல்லாமே வந்து வில்லேஜ் பேஸ்ட் எக்கனாமி. அந்த வில்லேஜஸ்மே வந்து ரொம்ப சின்னதாக தான் இருந்தது. அண்ட் ஆல்சோ இதுக்கு முன்னாடி நியோலித்திக் பீரியட்லேயே வந்து நமக்கு வில்லேஜ் கம்யூனிட்டிஸ்லாம் எமர்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சது. பட் ஒரு ப்ராமினென்ட் ஃபீச்சராக உருவெடுத்தது வந்து நமக்கு இந்த சால்கோலித்திக் ஏஜில் தான், ரைட்? வி நீட் டு நோ ஹியர் it is village based economy, and also village ஒரு ப்ராமினென்ட் ஃபீச்சராக இருந்தது நமக்கு சால்கோலித்திக் டைம் பீரியடில்.
ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹவுசஸ். ரைட், ஹவுசஸோட டைப் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா ரெக்டாங்குலர் ஹவுசஸும் இருந்தது, சர்க்குலர் ஹவுசஸும் இருந்தது. இந்த ரெக்டாங்குலர் ஹவுசஸில் வந்து யார் இருக்காங்க அப்படின்னா சீஃப்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. ரைட், அதே மாதிரி இந்த சர்க்குலர் ஹவுசஸ் எல்லாமே வந்து இது வந்து ஒரே இது மாதிரி குரூப்டாக இருந்தது. ரைட், ஒரு மாதிரி கிளஸ்டராக இருந்தது. இந்த ரெக்டாங்குலர் ஹவுசஸ் வந்து தனியாக இருந்தது. ரைட், லைக் திஸ் இஸ் ரெக்டாங்குலர் அண்ட் திஸ் இஸ் சர்க்குலர் ஹவுஸ். ரைட், அண்ட் ஆல்சோ மற்ற பீப்புள் எல்லாமே வந்து ப்ராபப்ளி இந்த சர்க்குலர் ஹவுசஸில் வாழ்ந்துருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரம் திஸ் வி கேன் அண்டர்ஸ்டுட் தட் இந்த இடத்துல சோஷியல் இன்இக்வாலிட்டிஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். ரைட், நவ் இதற்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய சொசைட்டிஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, லைக் நியோலித்திக், மீசோலித்திக், அங்கே எதுவுமே நமக்கு இது மாதிரி சோஷியல் இன்இக்வாலிட்டிஸ் இருந்ததுக்கான எவிடன்சஸ் வந்து நமக்கு கிடையாது. ஸோ வி கேன் டெல் அஸ் லைக் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தக்கூடிய ஸ்டோன் ஏஜ் சொசைட்டி வேர் எகலிட்டேரியன் இன் நேச்சர், பட் போஸ்ட் திஸ் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய மெட்டல் ஏஜ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சல்கோலித்திக் ஏஜ், இங்கே வந்து நமக்கு சோஷியல் இன்இக்வாலிட்டிஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. ரைட், நவ் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் தட் அண்ட் இவங்களுக்கு வந்து பர்ன்ட் பிரிக் பற்றி எதுவும் தெரியல. சாரி பர்ன்ட் பிரிக் இந்த சென்ஸ் லைக் பிரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, லைக் அதை வந்து சூடு பண்ணி ஹீட் பண்ணி அதை பர்ன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி பிரிக்ஸ் எதுவுமே இங்கே வந்து அவங்களுக்கு தெரியல. பட் தே யூஸ்ட் மட் பிரிக்ஸ். ரைட், மட் இன் த சென்ஸ் லைக் மட் பிரிக்ஸ் இன்னும். ரைட், அதை பர்ன் பண்ணாமல் அதுக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்டேஜ் அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தே ஹாவ் பில்ட் தேர் ஷெல்டர்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ அவங்களுடைய ஃப்ளோர் எப்படி இருந்ததுன்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கிளே அண்ட் அங்கே இருக்கக்கூடிய ரிவர் கிரேவல்ஸ் அந்த கல்லெல்லாம் எடுத்து சேர்த்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தே மேட் தேர் ஃப்ளோர். அண்ட் ஆல்சோ அவங்களுடைய ரூஃப் இருக்கு இல்லையா, ரூஃப் வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்ட்ரா. ரைட், விச் மீன்ஸ் லைக் அவங்கள பிளான்ட்லேருந்து ரிமைனிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஃபுட் கிரெயின்ஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் மீதி இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரா அதை மட்டும் வச்சு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க ரூஃப்ஸ் வந்து மேட் பண்ணாங்க. ரைட், இட் வாஸ் ஈவென்ச்சுவலி சப்போர்ட்டட் பை திஸ் பேம்பூ அண்ட் உட்டன் ராஃப்டர்ஸ். ரைட், பெரிய பெரிய உட்ஸை வச்சு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா லைக் தே மேட் சம் ஸ்ட்ரக்சர், அதுக்கு மேலே வந்து இந்த ஸ்ட்ராஸை வந்து மேலே வச்சுருந்தாங்க. ரைட், அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் சோஷியல் லைஃப்பில் லைஃப் ஸ்டைல். ஓகே, இந்த டைம் பீரியடில் தட் மீன்ஸ் லைக் சால்கோலித்திக் பீரியடில் பீப்புள் வேர் குவைட் ஃபாண்ட் ஆஃப் லைக் ஆர்னமெண்ட்ஸ். ரைட், ஸோ ஆர்னமெண்ட்ஸ் டெக்கரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இருந்தது. நிறையா நமக்கு அதுக்கான எவிடன்சஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ தெர் வேர் ஷெல்ஸ் அண்ட் போன்ஸ். இது ரெண்டால் மேட் பண்ணப்பட்ட ஆர்னமெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ஜாஸ்தி கிடச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் இஸ் ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிசஸ். சால்கோலித்திக் கல்ச்சரில் ரிலிஜியன் பிளேட் அ க்ரூஷியல் ரோல். ரைட், பிகாஸ் நமக்கு வந்து சின்ன சின்ன கிளே இமேஜஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு ஆஃப் எர்த் காடஸ் அண்ட் பாசிபிளி இது என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம இதுக்கப்புறம் படிக்க போகிற மதர் காடஸாக இருக்கலாம். ரைட், ஐவிசி படிக்கும்போது உங்களுக்கு புரியும். ஐவிசி இஸ் நத்திங் பட் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன். அங்கே வந்து தெர் இஸ் சம் ரெஃபரன்சஸ் ஆஃப் திஸ் மதர் காடஸ் இமேஜ் ஆர் ஃபிகரின்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் இவங்க ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணது வந்து புல். ரைட், இன் ஆர்டர் டு ஹெல்ப் வித் தம் இன் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ப்ராபப்ளி இது வந்து அவங்க ரிலீஜியஸ் கல்ட்டுடைய சிம்பிளாக இருந்திருக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ நிறைய லிங்காஸுமே இங்கே என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ரைட், ஸோ இட் இஸ் குவைட் ரிலேட்டட் டு சம் டிவைனிட்டி ஆர் ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிசஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் பாட்ரி. அண்ட் இந்த டைம் பீரியடில் சால்கோலித்திக் டைம் பீரியடில் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பாட்ரி வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. த கலர்டு வேர் ஆக்கர் அண்ட் பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர். ரைட், BRW. It was quite popular. It is associated with Chalcolithic period and black on red ware. It was painted. It is a painted pottery. First யூஸ் பண்ணக்கூடிய பெயிண்ட் பண்ணப்பட்ட pottery இதுதான். It is a unique feature. Right, Chalcolithic periodல black and red ware and இந்த pottery எதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா for cooking foods and storing grains. Right, and next is burial practices. எஸ்பெஷலி இந்த டைம் பீரியடில் இந்த டெட் பாடிஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா, லைக் இறந்து போனவங்களை வந்து எப்படி புதைச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இன் திஸ் நார்த் சவுத் பொசிஷன். ரைட், இட் இஸ் இன் மகாராஷ்டிரா. இது சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் பொசிஷனில் எங்கே இருந்தாங்க அப்படின்னா லைக் சவுத் இந்தியாவில் ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஹியூமன்ஸ் அந்த பரியல்ஸ். ரைட், அண்ட் ஆல்சோ ஃபயர் ஆல்டர்ஸ் வந்து நமக்கு நிறைய கிடச்சிது. ஃபயர் ஆல்டர்ஸ் இந்த சென்ஸ் லைக் பலிபீடங்கள் அந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய எவிடன்சஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு. ரைட், ஓகே, இன் திஸ் ஸ்லைட் வி ஹவ் லேர்ன்ட் அபவுட் த பரியல் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் பர்டிகுலர் பொசிஷன்ஸ் வந்து இருந்தது அந்த டெட்டை எப்படி பரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. எஸ்பெஷலி நார்த் சவுத் பொசிஷன் இன் த மகாராஷ்டிரா அண்ட் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் பொசிஷன் இன் தி சவுத் இந்தியா. ரைட், நவ் அண்ட் ஆல்சோ it is something of some unique example. It is a site located in Daimabad.
இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்கெலிட்டன்ஸ்க்கு வந்து ஃபுட் வந்து கிடையாது, ரைட். இட் மேபி லைக் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிலீஃப் இருந்திருக்கலாம், ரைட்டு. தர் மேபி லைக் இட் இண்டிகேட்ஸ் த பீப்புள் ஃபியர் ஆஃப் டைட். அவங்க இறந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பிரிட்டாக வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி அவங்க பயந்து போய் இந்த பண்ணியிருக்கலாம், ரைட். இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் பிலீஃப், ரைட். ஐ மீன் டோன்ட் நோ எக்ஸாக்ட்லி, பட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டன் வாஸ் ஃபவுண்ட் இன் டைமாபாத். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட், அண்ட் ஆல்சோ நிறைய கிரேவ்யார்ட்ஸில் நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா, அந்த பரியல்ஸ்குள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா லைக் ஃபுட்ஸ் வந்து இருக்குது. லைக் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய குட்ஸ், அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய அட்டென்சில்ஸ் அது எல்லாமே சேர்த்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பரி பண்ணியிருக்காங்க, ரைட். அண்ட் லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் தி சோஷியல் லைஃப், பரியல் ப்ராக்டிஸ். அண்ட் இது வந்து நமக்கு என்னென்னா தெரிய வருது அப்படின்னா, லைக் இந்த டைம் பீரியடில் இருக்கக்கூடிய சொசைட்டியில் தேர் வேர் சம் நார்ம்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ், ரைட். அண்ட் ஆல்சோ இந்த டைம் பீரியடில் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டைம் பீரியட் இருக்கு இல்லையா, ஸ்டோன் ஏஜ், நியோலித்திக் ஏஜையும் நம்ம சால்கோலித்திக் ஏஜையும் கம்பேர் பண்ணும்போது there are some technological advancement, right, with respect to tools and also like the way they handled the situation. இதெல்லாமே வச்சு பார்க்கும்போது there was some technological advancement. அண்ட் ஆல்சோ இவங்களுடைய எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எமர்ஜ் ஆயிருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இன்இக்வாலிட்டிஸ். அண்ட் சில கிரேவ்யார்டில் வந்து நிறைய ஆர்னமெண்ட்ஸ் கிடைக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை இன்னும் சில கிரேவ்யார்ட்ஸில் வந்து வெசல்ஸோட சேர்த்து வைக்கிறதா இருக்கட்டும். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங், ரைட். அண்ட் ஆல்சோ தேர் இஸ் சோஷியல் பெர்செப்ஷன் ஆஃப் திஸ் டிசீஸ்ட், ரைட். அதனால தான் அவங்களுடைய கால்கள்லாம் வந்து சாப் பண்ணி தே ஹவ் பரீட். அண்ட் ஆல்சோ மெட்டீரியல் கல்ச்சருமே இங்கே எமர்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு, ரைட். அதனால தான் ஒரு கிரேவ்யார்டில் நம்மளால் யுட்டென்சில்ஸ், குட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்க்க முடியுது. அண்ட் ஆல்சோ அவைலபிலிட்டி ஆஃப் குட்ஸ் அட் தட் டைம், ரைட். ஸோ அவங்களுக்கு நிறைய வந்து பொருட்கள் கிடைச்சிருக்கு இந்த டைம் பீரியடில் டூரிங் திஸ் சால்கோலித்திக் டைம் பீரியட், ரைட். திஸ் இஸ் அபவுட் சோஷியல் லைஃப் அண்ட் ஸ்டார்ட். பிஃபோர் தட் சால்கோலித்திக் ஏஜுடைய டைம் லைன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் 3000 BCE to 700 BC, right. Now village communities and village communities வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க. இவங்க ஹவுசஸ் வந்து இட் இஸ் ஆஃப் மட் பிரிக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ரூஃப் வந்து இட் இஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராஸ், ரைட். அதை வந்து எதோட சப்போர்ட் பண்ணிக்காங்க அப்படின்னா பேம்பூஸ் அண்ட் உடன் திங்ஸ். அண்ட் இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது வருது அப்படின்னா ரெக்டாங்குலர் ஹவுஸ் ஹோல்ட் அண்ட் சர்க்குலர் ஹவுஸ் ஹோல்ட் இது எல்லாமே வந்து கிளஸ்டராக இருக்குது. சர்க்குலராக இருக்கிறது, ரெக்டாங்குலர் மட்டும் தனியாக இருக்குது. ஸோ there may be inequalities present in those time. And next is lifestyle and religious belief. நமக்கு வந்து your goddess உடைய சின்ன சின்ன இமேஜஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கு. It probably it is the mother goddess image. And next is pottery. Black redware pottery வந்து நமக்கு இந்த டைமில் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Painted pottery. Next is burial practice, particular direction, grave rituals were there, and also they believed in the spirits and grave woods were there, right. Okay, next is primary economy, and we shall discuss this economic life we shall discuss in your next video, right. Thank you.